advanced concepts. Okay, we already discussed what are principals, what are securables, what are permissions. So we also touch instance level permissions, database level permissions. Today we will go deep into cascade option. Okay. Uh, 2 days ago when we discussed this topic, there was no clarity on the concept. So at that time, we were clearly not discussed about this. Okay. Let's start the discussion on cascade option. So whenever sysadmin gives permission to user one, assume this is a scenario. Sysadmin given permission to user one given permission to user two given permission to user three. Okay. So if an user want to take back permissions he has given, so from direct user only we can take back permissions. What that means is ఇక్కడ యూజర్ టూ నుంచి మాత్రమే పర్మిషన్స్ ని టేక్ బ్యాక్ చేసుకోగలుగుతాడు. ఓకే, యూజర్ త్రీ నుంచి పర్మిషన్స్ లాక్కోవాలి అంటే నాట్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే ఇతను యూజర్ వన్ అనే అతను డైరెక్ట్ గా యూజర్ త్రీకి ఇన్ని పర్మిషన్స్ ఇవ్వలేదు, త్రూ యూజర్ టూ వెళ్ళింది. దీన్నే పర్మిషన్ చైన్ అంట. ఓకే, సో పర్మిషన్ చైన్ బ్రేక్ చేయడానికి మనం క్యాస్కేడ్ ఆప్షన్ వాడతాం. ఓకే, లెట్ మీ గో ఇంటూ డీప్. We have this. చూడండి, సినారియో బ్రేక్ డౌన్. Sysadmin granted permission. Which permission? Select permission on user one. User one grants permission to user two. User two grant permission to user three. User three grant permission to user four. Okay. Sysadmin ఇచ్చిన select permission user one, user two కి ఇవ్వాలంటే విత్ గ్రాంట్ ఆప్షన్ తో ఇచ్చి ఉండాలి. sysadmin విత్ గ్రాంట్ ఆప్షన్ మెన్షన్ చేస్తేనే యూజర్ వన్ కి మళ్ళీ ఇవ్వడానికి పవర్ వస్తుంది, లేకపోతే పవర్. ఓకే, సో ఇక్కడ sysadmin can revoke any permission from any user at any time. sysadmin కావాలంటే U1 నుంచి తీసుకోవచ్చు, U2 నుంచి తీసుకోవచ్చు, U3 నుంచి పర్మిషన్స్ బ్యాక్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, యూజర్ వన్ కెన్ రివోక్ సెలెక్ట్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ యూజర్ టూ ఓన్లీ. డైరెక్ట్ గా యూజర్ వన్ యూజర్ టూ పర్మిషన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి యూజర్ టూ నుంచి యూజర్ వన్ మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకోవచ్చు. ఓకే, యూజర్ టూ కెన్ రివోక్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ యూజర్ త్రీ, యూజర్ త్రీ కెన్ రివోక్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ యూజర్ ఫోర్. అంతేగాని యూజర్ వన్ కెనాట్ రివోక్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ యూజర్ ఫోర్. యూజర్ వన్ యూజర్ ఫోర్ నుంచి డైరెక్ట్ గా పర్మిషన్స్ అన్ని లాక్కోలేదు. ఒకవేళ యూజర్ వన్ అనే అతను యూజర్ ఫోర్ నుంచి పర్మిషన్స్ టేక్ బ్యాక్ చేసుకోవాలంటే ఈ పర్మిషన్ చైన్ స్టార్ట్ అయిందే sysadmin తో. ఓకే, ఫస్ట్ లెవెల్ యూజర్ వన్ అంటే యూజర్ ఫోర్ కి పర్మిషన్ లెవెల్ స్టార్ట్ అయింది యూజర్ వన్ తో అనుకోవచ్చు. ఓకే, సో యూజర్ వన్ క్యాస్కేడ్ యూజ్ చేస్తే యూజర్ టూ, యూజర్ త్రీ, యూజర్ ఫోర్ ముగ్గురు నుంచి కూడా పర్మిషన్స్ ని టేక్ బ్యాక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లెట్స్ డూ స్మాల్ డెమో ఆన్ దిస్. There should be a demo here. Maybe it is not saved. Okay, it's okay. We will do it from scratch. Okay, what are the databases available? Hari. So I'm creating a databases called permission.
otherwise cascade. Permission is better. Done. So now we are under permission. Okay. So what I will do is I create 4 users. Okay. And 4 logins. Use master. Create login. Login name is L1, level 1. Okay. With password equal to 1, 2, 3, 4. Next. Use permission database. Create user L1 per login L1. So are you clear what I am doing here? What I am doing here? Can anybody explain what I am doing here? Creating one login and one user. Okay. So when I am creating login, I am using master database. When I am creating user, I am using specific database. Be clear on this. Okay. So this is login 1, user 1. Then create login 2, user 2. For avoid confusion, you can use U1. Okay. U1. U2. And then L3, U3. L ante login, U ante user. L4, U4, L5, U5. Okay, done. Execute this. F5. F5 click chesna execute avutadi. Okay. One is created, second one is something is missing. The login is already has an account. Different username. Okay. F8. Where are logins? Security. Do I have any logins here? L1, L2. Okay. One by one చేద్దాం. L2 ఉంది. Okay. The login already has an account under different username. Okay, L1 కి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది. ఇక్కడ L2 పెట్టాలి, సారీ. ఇక్కడ L3, ఇక్కడ L4, ఇక్కడ L5. Okay. So second thing, okay, it is executed. Next, L3, U3 executed, L4, U4 executed, L5, U5 executed. Done. Okay, so let's see the logins. We have L1, L2, L3, L4, L5. Okay, fine. So under database level, go to security users. We have U1, U2, U3, U4, U5. Okay. Now let's begin. So currently I am under which login? Which login is doing all this? Hari. Hari is the sysadmin. So what Hari is doing is grant select on U1 user. Grant select to U1. User 1 ki istundi sysadmin. Okay. సో ఏ డేటాబేస్ కి? పర్మిషన్ డేటాబేస్ కి. ఇది సింపుల్ కమాండ్. అదే మీకు గ్రాఫికల్ గా కావాలంటే మీరు U1 కి వెళ్ళి, ఓకే,
U1 double click ఇచ్చి user1 securables search all objects click OK. డేటాబేసెస్ ఏ డేటాబేస్ మీద చేయాలనుకుంటున్నామో దానికి సెలెక్ట్ అని ఇవ్వాలి ఇక్కడ. సెలెక్ట్. ఓకే, దీన్ని స్క్రిప్ట్ అవుట్ చేస్తే మనకి ఇది వస్తుంది. ఓకే కొట్టినా సరిపోతుంది. గ్రాంట్ సెలెక్ట్ U1. ఓకే, సో దీన్నే నేను విత్ గ్రాంట్ ఆప్షన్ ఇస్తున్నాను. విత్ గ్రాంట్ ఆప్షన్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే పర్మిషన్ చేంజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో విత్ గ్రాంట్ ఇవ్వకపోతే U1 అనేవాడు U2కి ఇవ్వలేడు పర్మిషన్. ఓకే, నౌ లెట్స్ స్టార్ట్. సో గ్రాంట్ సెలెక్ట్ టు U1 విత్ గ్రాంట్ ఆప్షన్. ఎవరిస్తున్నారు ఈ పర్మిషన్? Who is grantor? Array. Sysadmin. Okay. Okay. I granted permission to U1. Now I log in with L1. L1. 1, 2, 3, 4. Click on OK. So L1 to login అయినా కదా. Let me go permission database. ఇప్పుడు L1 వచ్చేసి U1 U2కి ఇస్తున్నా. U1 యూజర్ అంటే L1 తో లాగిన్ అయినా కదా. సో పర్మిషన్ U1 వచ్చేసి U2కి గ్రాంట్ చేసినట్టు. ఓకే, ఆర్ యు క్లియర్? L1 యూజర్ ఎవరు? U1. ఇక్కడ అర్థమవుతుందా ఈ సినారియో? Yes. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టెప్ 1 ఏం చేసినాం? సిస్అడ్మిన్ L1 కి అంటే U1 కి పర్మిషన్ ఇచ్చాడు. ఓకే, స్టెప్ 2లో U1 U2కి పర్మిషన్ ఇస్తున్నాడు. ఓకే, అది ఇక్కడ ఉన్నాం మనం. ఎగ్జిక్యూటెడ్, డన్. నెక్స్ట్ నేను L3తో కనెక్ట్ అవుతా. ఓకే, పాస్వర్డ్ ఈజ్ 1 2 3 4. క్లిక్ ఓకే. సో కనెక్టెడ్ విత్ L3. Go to database, permission, take initiation. So step 1, okay, sysadmin U1 కి ఇచ్చినాడు. U1 వచ్చేసి U2కి ఇచ్చినాడు. U2 అనే తను U3కి ఇస్తున్నాడు పర్మిషన్. ఓకే, U3 ఇతను U2. అది క్లియర్? ఎగ్జిక్యూటెడ్. Yes, sir. Done. Okay. Next I am logging with L4. Grant select U3. Okay. Where is security users? U3. Over here, search all objects, click OK. Databases, click OK. Select permission issue. Select. So let me come from starting, beginning. Small confusion is there. So GHK U1 ఇచ్చాడు. Okay, fine. So who is this GHK? Okay, L1 given to U2. That is fine. Next step is, where is L2? Okay. So L2 we didn't log in. Log in with L2 first. 1 2 3 4. So L2 need to give U3. This part should be done in L2. Let's say that.
Now this is correct. Okay, completed. Refresh this. Go to permissions. So where is U3? Search, objects, databases. Okay. Go here. Select. Okay. So where are we now? Which login? We are under L2. Okay. So L2 అంటే దీనికి డేటాబేస్ లో U2 user 2. సో యూజర్ 3 కి ఈ డేటాబేస్ అన్ని డేటాబేస్ల మీద అంటే పర్మిషన్ అనే డేటాబేస్ మీద యూజర్ 2 గ్రాంటర్. ఓకే, ఫైన్. నౌ నెక్స్ట్ స్టెప్. L2 అయిపోయింది. గో టు L3. Click on connect. Take this session. సో L3 లాగిన్ అయి ఉన్నాడు. L4 కి పర్మిషన్ ఇస్తున్నా. ఓకే, L4 కి పర్మిషన్ ఇచ్చా. You cannot find user U4 because it does not exist or you don't have permission. What is this? U4 is available, right? Okay, I am L4. L2 youth with grant option given, right? Fine. So in the same way, L3 databases permission grant select to U4 with grant option. Yeah, it's completed. Okay, next, what happened here? U1 U2 కి ఇచ్చారు, U2 U3 కి ఇచ్చింది, U2 U4 U3 U4 కి అయిపోయింది. ఓకే, నౌ go to last one, L4. 1 2 3 4 databases permission. Okay, so L4 వచ్చేసి అంటే U4 U5 ఇస్తాను. Command executed. So this is happened now. sysadmin user 1 కి select permission ఇచ్చారు, user 1 user 2 కి, user 2 user 3 కి, user 3 user 4 కి, user 4 user 5 కి permission ఇచ్చారు. Now scenario begins. user 1 అనే అతను ఓకే user 5 నుంచి పర్మిషన్స్ టేక్ బ్యాక్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. user 1 user 5 నుంచి పర్మిషన్స్ టేక్ బ్యాక్ చేయాలి, రివోక్ చేయాలి. ఓకే, ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? సో ఇది యూజర్ 1 అనే అతను యూజర్ 5 కి అసలు పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు. ఇట్ వెంట్ త్రూ పర్మిషన్ చెక్. ఓకే, సో వేర్ ఈస్ యూజర్ 1? ఇన్ L1 యూజర్ 1 ఈస్ అవైలబుల్. Go to permission database. Okay, this one is, this is the scenario. So what is the permission? What is the command for revoking permission? Revoke select to U5. Okay,
So I'm executing this 1, 2, 3, go. So it is showing command completed successfully, but let's see in reality whether it is working or not. Go to permission database, user 5, securable, all objects, click on OK, databases, click on OK. Select permission revoke అయిందా లేదా చూద్దాం. సెలెక్ట్ పర్మిషన్ రివోక్ అవ్వలేదు. ఓకే, ఇంకా ఉంది. సో యూజర్ 1 కెనాట్ టేక్ బ్యాక్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ యూజర్ 5. User 1 cannot take back permission from user 5. Are you clear? ఈ పాయింట్ మీకు అర్థమైందా? Sorry. ఓకే. సో గ్రాఫికల్ గా ఏమన్నా పాసిబుల్ అవుతుందో మనం చూద్దాము. ఓకే, సో L1 రైట్, దిస్ ఇస్ యూజర్ 1 రైట్, L1 లో ఉన్నాం, యూజర్ 1 ఉన్నాం. ఓకే, గో టు పర్మిషన్స్, గో టు సెక్యూరిటీ, యూజర్స్, U1 తప్పితే మనకి ఇంకా ఏవి కనిపించట్లేదు. U2, U3, U4, U5. సో గ్రాఫికల్ గా ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే మీకు అదర్ యూజర్స్ కనిపించరు. మీకు ఆ డేటాబేస్ లో ఓకే మీకు ఏ పర్మిషన్ ఉందో ఆ పర్మిషన్ వరకే కనిపిస్తారు. సో మనకి ఇక్కడ గ్రాఫికల్ గా మనం చేంజ్ చేయడానికి ఇంపాసిబుల్, అసలు యూజరే కనిపించట్లేదు. సో కమాండ్ వైజ్ మాత్రమే చేయగలుగుతాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ ఆప్షన్. సేమ్ పర్మిషన్ సిస్ అడ్మిన్ చేయగలుగుతాడో లేదో చెక్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైంది, సిస్ అడ్మిన్ U1 కి ఇచ్చాడు, U1, U2, U3, U2, U3, U3, U4, U4, U5 ఇచ్చాడు. నేను సిస్ అడ్మిన్ నుంచి డైరెక్ట్ గా U5 నుంచి టేక్ బ్యాక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా. ఓకే, గో టు సిస్ అడ్మిన్. వేర్ ఇస్ సిస్ అడ్మిన్ అకౌంట్? దిస్ ఇస్ సిస్ అడ్మిన్. ఓకే, సో ఐఎమ్ రివోకింగ్ పర్మిషన్. రివోక్ సెలెక్ట్. సో మీకు గ్రాఫికల్ గా పాసిబుల్ ఇక్కడ చూపిస్తా చూడండి. సో U5కి వెళ్ళచ్చు, డైరెక్ట్ U5కి వెళ్ళి సెక్యూరబుల్ సెర్చ్. ఏ సెక్యూరబుల్ కావాలి మనకు? డేటాబేస్ కావాలి. డేటాబేస్, క్లిక్ ఆన్ ఓకే, గో టు సెలెక్ట్. ఓకే, అన్చెక్ దిస్, స్క్రిప్ట్ ఇట్ అవుట్, రివోక్ సెలెక్ట్ ఆన్ U5. క్యాస్కేడ్ కావాలంటే చేయొచ్చు, మీరు డైరెక్ట్ గా ఇది ఒక్కటే వాడి కూడా చేయొచ్చు. Execute this. Can't find user. Where are you? Cascade. Execute. As U4. Execute. So go here, search objects, click OK, database. Okay. Click OK. ఓకే, తీసేసినాం. గ్రాఫికల్ గా వర్క్ అయింది. సో కమాండ్ వైజ్ కూడా అయి ఉండాలి. సమ్వేర్ విత్ స్మాల్ మిస్టేక్. సో sysadmin wants, if he wants, he can take back permissions from anyone. Select permission ఉందా? Where is yes. Select. Select permission అది ఇక్కడ. ఇదిగో సెలెక్ట్.
సో సెలెక్ట్ పర్మిషన్ పోయింది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వేర్ ఆర్ వి నోటింగ్ ఆల్ అవర్ పాయింట్స్. ఓకే, సిస్ అడ్మిన్ అనుకుంటే కెన్ టేక్ బ్యాక్ పర్మిషన్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ యూజర్. దట్ ఈస్ సెకండ్ పాయింట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఎక్కడున్నాం? L1 లో ఉన్నాం, యూజర్ 1. యూజర్ 2 కి మనం డైరెక్ట్ పర్మిషన్ ఇచ్చాం కదా. సో యూజర్ 2 చెక్ చేద్దాం. టు రివోక్ any grant privileges specify cascade option. సో క్యాస్కేడ్ ఆప్షన్ మెన్షన్ చేస్తే కానీ మీరు యూజర్ 2 నుంచి చేయలేరు అని చెప్తుంది. ఓకే, సో ఎందుకంటే యూజర్ 2 పర్మిషన్ చైన్ ఉంది అక్కడ. పర్మిషన్ యూజర్ 2 యూజర్ 3 కి ఇచ్చున్నారు, యూజర్ 3 యూజర్ 4 కి ఇచ్చున్నారు. అలా పర్మిషన్ చైన్ నడుస్తా ఉంది. సో ఇక్కడ మీకు ఏమర్థం అవ్వాలంటే ఎనీ యూజర్ డైరెక్ట్ పర్మిషన్ ఎవరికి ఇస్తారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రివోక్ చేసుకోవచ్చు పర్మిషన్ డైరెక్ట్. సో యూజర్ 1 యూజర్ 3 నుంచి రివోక్ చేయాలంటే మాత్రం క్యాస్కేడ్ ఆప్షన్ వాడాలి. ఓకే, సిస్అడ్మిన్ కెన్ గ్రాంట్ పర్మిషన్, కెన్ విత్డ్రా పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ఎనీ యూజర్. ఇప్పుడు చూడండి, నేను సింపుల్ గా ఒక కమాండ్ వాడతా. గో టు పర్మిషన్ డేటాబేస్. ఓకే, రివోక్ సెలెక్ట్ టు U1 cascade. Okay, execute this. This command is executed, right? Go to U1, go to securables, search which securable we are seeing, database. Click on OK. Select permission unda దీనికి. Select permission. Okay. సో U1 పోయింది కదా, మనం U2 టచ్ చేయాలి. యూజర్ 2 వెళ్దాం. Go search all objects, databases, click OK. యూజర్ 2 చెక్ చేద్దాం. సెలెక్ట్ పర్మిషన్ ఉందా? లేదు. Go to user 4 also. Securables, search all objects, click OK, databases. Okay. Select. So cascade వాడితే పర్మిషన్ చైన్ మొత్తం బ్రేక్ అయిపోతుంది. Okay, that is the thing you need to remember. Okay, fine. So we can grant permission, we can revoke permission, we can deny permission, grant permission, revoke permission, deny permission. We can give with grant option also, cascade option also. Instance level we have seen, database level we have seen. Now come to schema level. What is schema? As of now, we are not clear what is schema. Okay. Now, before going to schema level, I need to show you something. So, ఏదైనా roles check చేయాలంటే ఎక్కడ చెక్ చేస్తాం మనం? So, instance level role, go to security, server roles, these are the roles. BD square, PS4 చెప్పే కదా, bulk admin, DB creator, disk admin, process admin, security admin, server admin, setup admin, sysadmin. Database level roles check చేయాలంటే, so go to any database, security roles, database roles ఇవి. Okay, access admin, bulk operator, data reader, data writer, deny data reader, deny data writer, DDL admin, owner, security admin. సో జనరల్ గా డేటాబేస్ రోల్స్ అంటే ఇవే. ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. పబ్లిక్ ఈజ్ నాట్ రోల్. సో 9 రోల్స్ ఉన్నాయి. ఎనీ డేటాబేస్ లో యూ విల్ హ్యావ్ 9 డేటాబేస్ రోల్స్. బట్ ఇఫ్ యూ గో టు సిస్టమ్ డేటాబేసెస్, MSDB, security, roles, database roles. Okay. So 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. ఓకే. సో ఎంఎస్డికి మాత్రమే, ఎంఎస్డిబికి మాత్రమే 26 రోల్స్ ఉంటాయి డేటాబేస్ లెవెల్లో. మిగిలిన ఏ డేటాబేస్ కి ఉండవు. జస్ట్ ఈ పాయింట్ ఊరికే గుర్తుపెట్టుకో. దీనివల్ల పెద్ద యూజ్ ఏమి ఉండదు. మనం దీన్ని వాడడం కూడా పెద్దగా. అసలు రోల్సే వాడడం రియల్ టైంలో. ఓకే. సో రోల్స్ ఎందుకు వాడము అంటే రోల్స్ ఆర్ నాట్ ఫ్లెక్సిబుల్. మనకి ఏ పర్మిషన్ కావాలంటే ఆ పర్మిషన్ ఇవ్వలేము. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. So a developer has newly joined in my company. So he want permission. Which permission? So in production, in developer version, I want to give him writer, DB writer. DB writer lo emuntayi insert, update, delete. Okay. In productions, okay, in prod environment, I want to give him only insert and update. I don't want him to grant delete. Okay. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, what I am doing is I am creating a login. First, create login. Login name is developer. Okay. With password equal to 1, 2, 3, 4. ఓకే. ఒక లాగిన్ క్రియేట్ చేశారు. సో సేమ్ ఇది ఎక్కడ చేయాలి? యూజ్ మాస్టర్. మాస్టర్ లో లాగిన్స్ క్రియేట్ చేశారు. యూజ్ డేటాబేస్ నేమ్ పర్మిషన్. ఇక్కడ యూజర్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. క్రియేట్ యూజర్ డెవలపర్ ఫర్ లాగిన్ డెవలపర్. ఓకే. సో ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే. సో ఈ డెవలపర్ అనే యూజర్ కి నేను ఓన్లీ డేటాబేస్ లెవెల్లో ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్ ఇవ్వాలి. ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్ ఎలా ఇస్తాం? గో టు ద యూజర్. సో గో టు పర్మిషన్స్, go to users list. Developer is the user. Double click. Securables. Search all objects. Click OK. Click databases. Click OK. Here he wants insert, update, delete. Okay, delete. Fine. No with grant. Only grant. Delete. Insert. Select also he requires. Update. Update. Script it out. So these are the permissions we are granting him. Develop. Okay. Grant delete to developer, grant insert to developer, grant select to developer, grant update to developer. Select అనేది డిఫరెంట్ రోల్. ఓకే. కాసేపు పక్కన పెడదాం. సో ఇలా మనం ఇండివిజువల్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వచ్చు. అదే రోల్ ఇస్తే ఏమవుతుంది? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ గివ్ హిమ్ డైరెక్ట్ రోల్. గో టు మెంబర్షిప్స్, గో టు రైటర్, క్లిక్ ఓకే. సో ఒక రోల్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఈ 3 పర్మిషన్స్ వచ్చేసినాయి. కానీ ఇక్కడ నేను డిలీట్ ఇవ్వకూడదు. ఓన్లీ ఇన్సర్ట్, అప్డేట్ మాత్రమే ఇవ్వాలి. అప్పుడు రోల్ ఇవ్వలేం. ఎందుకు? రోల్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఈ పర్మిషన్ కూడా వస్తుంది. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇండివిజువల్ గా పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గ్రాంటింగ్ లేకపోతే యాడింగ్ డెవలపర్ టు ఏ రోల్, ఓకే, we can provide individual permissions. Are you clear? మీకు అర్థమైందా? సో మనం రోల్ ఇచ్చే బదులు ఇండివిజువల్ పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాం. ఆర్ యూ క్లియర్ హియర్?
అంటే ఇందాక యూజర్‌కి చైన్ లాగా కాకుండా వేరే ఒక్కొక్కరికి ఇండివిడ్యువల్‌గా పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నామా సార్? Yes. Let me explain one more time here. This is a role. ఈ రోల్ నేమ్ ఏంటంటే దీనికి ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్. దిస్ ఈజ్ ఎ ప్యాకేజ్. ఈ రోల్ ఇస్తే అన్ని పర్మిషన్స్ వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో నౌ దిస్ ఈజ్ ఎ యూజర్. సో యూజర్ కి నాకు ఈ రోల్ ఇస్తే ఏ అభ్యంతరం లేదు డెవలపర్ ఎడిషన్, డెవలపర్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో. ఓకే, సో లెట్స్ అజ్యూమ్ లైక్ దిస్. So this environment is dev environment. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకేమవుతుందంటే ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో డిలీట్ అనే ఆప్షన్ నేను ఇవ్వకూడదు, అతనికి పర్మిషన్ ఇవ్వకూడదు. ఓకే, ఇది ప్రాడ్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో నేను ఈ ప్యాకేజ్ ఇవ్వకూడదు అనుకుంటున్నా. ప్యాకేజ్ ఇవ్వకూడదు అంటే నేనేం చేయాలి? ఇండివిజువల్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. ఆ డిలీట్ తీసేసి ఇన్సర్ట్ ఒకసారి, అప్డేట్ ఒకసారి విడివిడిగా ఇవ్వాలి. సో దీన్ని ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఇలా కూడా కాదు, సో ఇండివిజువల్ పర్మిషన్స్, ఇన్సర్ట్, అప్డేట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ప్యాకేజ్. ఓకే, సో ఇట్స్ ఎ రోల్. ఆ ప్యాకేజ్ ఏమంటాం? డేటాబేస్ రోల్. డేటాబేస్ రోల్. సో డేటాబేస్ రోల్ ఇవ్వట్లేదు మనం. రోల్ ఇస్తే అన్ని వచ్చేస్తాయి, దీన్ని మనం చేంజ్ చేయలేం. ఓకే, సో ఇక్కడ కలర్ ఇవ్వడం వల్ల మీకు పెద్ద డిఫరెన్స్ అర్థం అవ్వట్లేదు. లెట్ మీ మేక్ దిస్ నో ఫిల్. సో బార్డర్ కూడా అక్కర్లేదు. Are you clear now? So instead of database role, instead of assigning database role, okay, ఇలా కాదు, ఇలా. Okay, so I am giving permissions insert one time, update one time. Anybody have any doubts here? No, sir. Okay, No. so let me go over one more scenario. సో నాకు ఇన్సర్ట్ పర్మిషన్ కావాలి, అప్డేట్ పర్మిషన్ కావాలి, దీంతో పాటే సెలెక్ట్ పర్మిషన్ కూడా కావాలి. సో సెలెక్ట్ పర్మిషన్ కావాలంటే సెలెక్ట్ పర్మిషన్ ఇండివిజువల్ గా ఇచ్చుకోవడమే. డైరెక్ట్ Okay. సిస్ అడ్మిన్ నుంచే ఇస్తారు కదా సార్ అది? ఎవరికైతే విత్ గ్రాంట్ ఆప్షన్ ఉందో వాళ్ళంతా ఇవ్వచ్చు, కానీ రియల్ టైమ్ లో ఎవరైతే డిబిఏ ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే పర్మిషన్స్ ఇస్తారు. ఓకే సార్. ఓకే, డిబిఎస్ మాత్రమే పర్మిషన్స్ ఇస్తారు, ఎవరంటే వాళ్ళు ఇవ్వరు. ఓకే, సో 2 permissions okay. What if I want to give him 20 permissions, otherwise 10 permissions?
ఓకే 10 పర్సన్స్ పర్ యూజర్. ఒక సింగిల్ యూజర్ అయితే ఓకే 10 సార్లు 10 కమాండ్లు రన్ చేస్తాం. వాట్ ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు గివ్ 10 పర్మిషన్స్ టు 50 యూజర్స్? సో చాలా లెంతీ ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది కదా. ఒక్కొక్క పర్మిషన్ కి ఒక్కొక్క కమాండ్ రాయాలి. సో 10 పర్మిషన్లు ఒక యూజర్ కి 10 into 50 అంటే టోటల్ 500 కమాండ్స్ రాయాలి. అవునా కాదా? నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా? Yes. ఓకే. సో వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, సెలెక్ట్ ఇవ్వాలనుకోండి, గ్రాంట్ సెలెక్ట్ టు యూజర్ 1. ఓకే, గ్రాంట్ అప్డేట్ టు యూజర్ 1, గ్రాంట్ ఇన్సర్ట్ టు యూజర్ 1. ఓకే, నెక్స్ట్ యూజర్ 2 కి ఇవ్వాలా సేమ్ కమాండ్స్, గ్రాంట్ సెలెక్ట్ టు యూజర్ 2, గ్రాంట్ సెలెక్ట్ టు ఓకే ఇన్సర్ట్ టు యూజర్ 2, గ్రాంట్ అప్డేట్ టు యూజర్ 2, నెక్స్ట్ యూజర్ 3. ఇట్లా 50 యూజర్లకు కమాండ్లు రాసుకోవాలా. 50 into 50 into 10 500 టైమ్స్ రాసుకోవాలి. సో దిస్ ఈస్ లెంతీ ప్రాసెస్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వాట్ వీ కెన్ డూ ఈస్, ఈ 10 పర్మిషన్స్ మనకి ఏదైతే కావాలో వాటిని ఒక రోల్ గా మనకి ఇష్టం వచ్చిన రోల్ గా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ కస్టమ్ రోల్. వాట్ ఈస్ ద రోల్? రోల్ ఇస్ సెట్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్. A role is set of permissions. సో డిఫాల్ట్ రోల్స్ వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ రోల్స్, ఫిక్స్డ్ ప్యాకేజ్ లాగా వస్తాయి. యూ కెనాట్ చేంజ్ దట్ పర్మిషన్స్. బట్ కస్టమ్ రోల్ లో ఏంటంటే నీకు కావాల్సిన పర్మిషన్స్ అన్ని కలిపి ఒక రోల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళంతా విండోస్ యూజర్స్ అనుకుందాం. ఒక యూజర్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తా, ఆ గ్రూప్ లో ఈ 50 యూజర్స్ ని యాడ్ చేస్తా, ఈ 10 పర్మిషన్స్ ని ఈ రోల్ కి యాడ్ చేస్తా. సో జస్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే సింపుల్ గా ఈ యూజర్ గ్రూప్ ని ఈ కస్టమ్ రోల్ కి యాడ్ చేస్తా. సో 500 కమాండ్స్ రాయడం ఈజీనా, ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి రోల్ ని యాడ్ చేయడం ఈజీనా? Group కి యాడ్ చేయడం. సో ఇలా మనము కొన్ని సెట్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ని ఒక రోల్ తయారు చేసుకోవచ్చు. దాన్ని కస్టమ్ రోల్ అంటారు. కస్టమ్ రోల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? గో టు రోల్స్, సెక్యూరిటీ, ఓకే పర్మిషన్ సెక్యూరిటీ, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజర్స్ గో టు రోల్స్, డేటాబేస్ రోల్, రైట్ క్లిక్ న్యూ డేటాబేస్ రోల్. ఓకే, రోల్ నేమ్. సో నేనేమిస్తానంటే కస్టమ్ రోల్ సిఆర్ కస్టమ్ రోల్ _ రీడర్. ఓకే, అదర్వైజ్ సెలెక్ట్, నాకు గుర్తుండగానే సెలెక్ట్ ఇన్సర్ట్ అప్డేట్, ఇది రోల్. ఓకే, సో ఈ రోల్లో నాకు ఏమేమి పర్మిషన్స్, ఈ రోల్స్ తీసుకోవచ్చు, లేదా సెక్యూరబుల్స్ లోకి వెళ్ళు, సెర్చ్ కొట్టు, ఆబ్జెక్ట్స్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే, డేటాబేసెస్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే, ఏ డేటాబేస్ల మీద కావాలి. సో నాకు పర్మిషన్ అనే డేటాబేస్ కి ఏమేమి కావాలి? ఐ వాంట్ ఇన్సర్ట్, సెలెక్ట్, ఇవన్నీ కలిపి ఒక రోల్లో రావు. సో కాబట్టి మనం కస్టమ్ రోల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అప్డేట్, ఇన్సర్ట్, సెలెక్ట్, అప్డేట్. ఓకే, ఈ 3నే కదా మనం అనుకున్నాం. స్క్రిప్ట్ ఇట్ అవుట్. అంతే, చూడండి. ఓకే కొడితే అక్కడే అయిపోతుంది. స్క్రిప్ట్ అవుట్ ఎందుకు కొడుతున్నానంటే మీకు ఏం జరుగుతుందో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో తెలియడం కోసం. క్రియేట్ రోల్, రోల్ నేమ్. ఓకే, క్రియేట్ రోల్, రోల్ నేమ్. సో దీని ఫార్ములా ఎట్లా ఉందో చూడండి. క్రియేట్ లాగిన్, లాగిన్ నేమ్, అలాగే క్రియేట్ రోల్, రోల్ నేమ్.
ఏమన్నా తేడా ఉందా కమాండ్ లో? ఓకే, క్రియేట్ రోల్ నేమ్. ఓకే, సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ రోల్, దట్ ఈస్ ఫైన్. నెక్స్ట్ మనం ఎవరికైనా పర్మిషన్ ఇవ్వాలంటే యూజర్ కి ఎలా ఇస్తాం? గ్రాంట్ సెలెక్ట్ టు యూజర్. ఇక్కడ అదే చేస్తున్నా. ఇక్కడ యూజర్ ఎవరు? రోల్. గ్రాంట్ ఇన్సర్ట్ టు దిస్ రోల్. ఓకే, రోల్, కస్టమ్ రోల్. మీకు ఏమేం పర్మిషన్స్ కావాలో అవన్నీ ఒకేసారి ఈ రోల్కి ఇచ్చేస్తాం. ఇన్సర్ట్ కావాలంటే ఇన్సర్ట్, అప్డేట్ కావాలంటే అప్డేట్, సెలెక్ట్ కావాలంటే సెలెక్ట్. సో ఈ రోల్ కి మనకు అవసరమైన పర్మిషన్స్ లిస్ట్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ టైం మనం ఏం చేస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీటిని చేసేస్తున్నా. లెట్ మీ సీ హియర్. ఓకే, ఇది అయిపోయింది. సో వీ హ్యావ్ ఏ గ్రూప్, రైట్? గో టు security. Where is security? Here it is. Logins. Do we have any group? Okay, let me check it. Windows user groups, DBA group ఉంది. సో నేనేం చేస్తానంటే ఈ DBA గ్రూప్ ని యాడ్ చేస్తా లాగిన్స్ లో. హౌ టు యాడ్? క్రియేట్ యూజర్, క్రియేట్ లాగిన్, GHK DBA group, from Windows. Okay, completed. Refresh this. DBA group వచ్చిందా? ఓకే, వచ్చింది. సో యూజర్ క్రియేట్ చేయాలి కదా సేమ్ దీంట్లో. క్రియేట్ యూజర్, సేమ్ GHK DBA group for login, this one. Okay, done. Okay, సో యూజర్ కూడా క్రియేట్ అయిపోయినాడు. గో టు పర్మిషన్స్ డేటాబేస్, పర్మిషన్స్, యూజర్స్, రిఫ్రెష్. ఓకే, ఇక్కడికి రాలేదు. గ్రూప్ లాగిన్, న్యూ యూజర్ నేమ్, దిస్ వన్, లాగిన్ నేమ్, బ్రౌజ్, DBA group, click OK, schema DBA, click OK. So an exception occurred while okay is not valid because contains invalid characters. Okay, so maybe group users account is not possible. I will check on into this tomorrow. I will let you know. సో ఇట్లా చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే సింపుల్ గా దీనికి యాడ్ చేయొచ్చు ఈ గ్రూప్ కి, ఈ లాగిన్ కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్ చూపిస్తా చూడండి. సో ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్లో ఏమవుతుందంటే గో టు దట్ యూ లాగిన్ గ్రూప్, DBA గ్రూప్. సో సెక్యూరబుల్స్, సెర్చ్, ఆబ్జెక్ట్స్, క్లిక్ ఓకే. ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్లో సెక్యూరబుల్స్ ఏంటి? ఇవి. ఓకే, సో నేను ఎక్కడికి వెళ్తానంటే సర్వర్స్, క్లిక్ ఓకే. దిస్ ఇస్ ద సర్వర్ అవైలబుల్. సో ఇక్కడ ఒక రోల్ ఉంటే ఆ రోల్ ని, సర్వర్ రోల్స్, ఇక్కడ కస్టమ్ రోల్స్ ఉంటే రోల్స్ కనిపిస్తాయి. ఆ రోల్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేసి క్లిక్ ఓకే కొడతారు. ఓకే, ఒక రోల్ ని యాడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి జనరల్ గా? సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ సర్వర్ రోల్, click on this, script it out, alter server role, add member, group అని. సో ఇదే విధంగా
ఆల్టర్ అది సర్వర్ రోల్, ఇది డేటాబేస్ రోల్. ఆల్టర్ రోల్ ఏం రోల్? అది కస్టమ్ రోల్. యాడ్ మెంబర్, సో యూజర్ లేకపోతే గ్రూప్. చాలా సింపుల్ గా అయిపోతుంది. సో వీ కెన్ క్రియేట్ కస్టమ్ రోల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గో టు permissions database. We already created a custom role. Where is roles? Roles, database roles. Refresh. Did we created it? Not yet. Okay, now create custom role. Execute. Custom role. Okay, ఈ రోల్ కి ఏం పర్మిషన్స్ ఉన్నాయంటే, రైట్ నౌ there are no permissions. Go and see securables, search, click OK, databases, okay. So do we have any permissions? Right now we don't have any permissions. So ఇప్పుడు నేను వీటిని ఇస్తా, ఈ 3 ఇస్తా చూడండి. Execute this. Now go to this. Now you will see the permissions held by this custom role. Student permissions, insert permission, select permission, update permission. So a custom role create చేసి ఆ custom role కి permissions ఇచ్చి ఆ custom role ని group కి యాడ్ చేయొచ్చు. Okay, so this is how we create custom roles. Okay, fine. So now come to the topic. Which topic? Schemas. Okay, so if you see this, these are principals, these are securables. Windows level, SQL Server level, database level, of course. Okay, so now come here. Microsoft SQL Server ఇక్కడ ఉంది. Microsoft SQL Server లో డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో డేటాబేస్ లోపల ఏమున్నాయి? డేటాబేస్ లోపల సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి, సర్టిఫికేట్స్, కాంట్రాక్ట్స్, వాటితో పాటు మనకు అర్థమయ్యేటి రోల్స్. ఒక డేటాబేస్ లో డేటాబేస్ రోల్స్ ఉన్నాయి, యూజర్స్ ఉన్నాయి, స్కీమాస్ ఉన్నాయి. వాటి స్కీమాలో ఏమున్నాయి? టేబుల్స్, వ్యూస్, ప్రొసీజర్స్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో స్కీమా అనేది ఫిజికల్ గా ఎక్కడా కనిపించదు. స్కీమా ఈజ్ ఏ లాజికల్ థింగ్. ఇట్ ఈస్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ టేబుల్స్. ఓకే, సో assume you have 100 tables. Okay, so ఈ 100 tables లో 50 tables సేల్స్ కి సంబంధించిన, నీకు ఆ విషయం క్లియర్ గా తెలుసు. 10 tables హెచ్ఆర్ కి సంబంధించినవి, ఇంకో 10 tables ఫైనాన్స్ కి సంబంధించినవి, ఇంకో 10 tables మార్కెటింగ్ కి సంబంధించినవి. ఓకే, ఇంకేం డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి? సేల్స్, హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్. కమాన్, నీ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, కస్టమర్ రిలేషన్షిప్. సో ఇంకో 20 tables సిఆర్ఎం, కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్. సో ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి. నేనేం చేస్తానంటే ఈ టేబుల్స్ అన్నిటిని ఒక స్కీమా కింద పెట్టుకుంటా. ఈ టేబుల్స్ అన్నిటిని ఒక స్కీమా కింద పెట్టుకుంటా. సో దీని టేబుల్ స్కీమా వచ్చేసి సేల్స్ స్కీమా, సేల్. ఓకే, హెచ్ఆర్, ఫినాన్స్, మార్కెటింగ్, సిఆర్ఎం స్కీమా నేమ్స్ ఇస్తా. నాకు రీడింగ్ కి ఈజీగా ఉంటుంది, సెగ్రిగేషన్ కి ఈజీగా ఉంటుంది. నేను ఈ స్కీమా లెవెల్లో మాత్రమే పర్మిషన్స్ ఇవ్వచ్చు. అంటే ఎవరైనా సేల్ పర్సన్ ఉంటే ఆ సేల్ పర్సన్ కి సేల్ స్కీమా మీద పర్మిషన్స్ ఇచ్చా అనుకోండి. ఓకే, ఇంకా తనకి మిగిలిన టేబుల్స్ ఏవి అందుబాటులో ఉండవు. ఓన్లీ ఆ సేల్స్ కి సంబంధించిన టేబుల్స్ మాత్రమే రీడ్ చేయగలరు.
ఓకే. మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా? జస్ట్ మినిట్. సో ఇస్ దేర్ ఎనీ టేబుల్స్ ఇన్సైడ్ ఇట్? నో, రైట్? ఓకే. గో టు హరీ డేటాబేస్. ఎనీ టేబుల్ ఇస్ దేర్? ఓకే. టెస్ట్ టేబుల్ ఉంది కదా. లెట్ మీ కమ్ హియర్. సో ఈ టెస్ట్ టేబుల్ ని మనం రీడ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్, కమాన్, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్, చెప్పండి. అంతేనా? ఓకే. ఇక్కడ డేటా ఉంది. సో 3000 రోస్ ఉన్నాయి. ఏదైనా టేబుల్ రీడ్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాం? ఐ ఆస్క్డ్ యూ ఎ క్వశ్చన్. అశోక్, Select star from. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్. ఓకే. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్. ఒకవేళ నాకు ఈ ఐడి వద్దు, నేమ్, లొకేషన్, నేమ్స్ మాత్రమే కావాలి. ఓకే. స్టార్ బదులు ఏ కాలం కావాలంటే ఆ కాలం ఇస్తాం. నేమ్స్ మాత్రమే వస్తాయి. ఒకవేళ ఈ నేమ్స్ లో రిపీటెడ్ వద్దు, నాకు డిస్టింక్ట్ నేమ్స్ మాత్రమే కావాలి. డిస్టింక్ట్ నేమ్ కొడితే 3 మాత్రమే వస్తాయి. ఓకే. సో ఇది సింపుల్ ప్రొసీజర్ ఏదైనా రీడ్ చేయడానికి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది కమాండ్ వైస్ నేను టైప్ చేశా. అదే గ్రాఫికల్ గా చూస్తే ఏమవుతుంది? సెలెక్ట్ టాప్ 1000 రోస్. అదేమిస్తుంది చూడండి. సో వీటన్నిటి బదులు స్టార్ పెట్టేస్తా. ఇప్పుడు చూడండి, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఏమని ఇచ్చింది? చెప్పండి, చదవండి. స్వప్న, Hurry. వాట్ ఈస్ హరి? వాట్ ఈస్ హరి? Database. Hurry is a database. Very good. Okay. DB name. Okay, fine. Next, what is DBO? Dot ఉంది కదా. What is DBO? DBO is schema name. Okay. సో మీరు మెన్షన్ చేసినా చేయకపోయినా ప్రతి టేబుల్ బై డిఫాల్ట్ DBO అనే స్కీమాకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది టేబుల్ నేమ్. సో స్కీమా నేమ్ మెన్షన్ చేయాల్సిందే 100%. మీరు మెన్షన్ చేయకపోతే అక్కడ DBO ఉన్నట్టు అది ఊహించుకుంటుంది. సో నేను ఇక్కడ డేటాబేస్ నేము, స్కీమా నేమ్ ఇవ్వకపోయినా కూడా నాకు రిజల్ట్ వస్తుంది. ఎందుకంటే అది డిఫాల్ట్ తీసేసుకుంటాయి. కానీ రియల్ టైంలో మనం స్కీమా నేమ్ మెన్షన్ చేయాలి. సో స్కీమాస్, సో ఇఫ్ గో టు టేబుల్ లిస్ట్, DBO డాట్ టెస్ట్ టేబుల్ చూసినారా? ఓకే. సో let me restore a database. We already downloaded some of databases. Go to device, click here, add, C, users, hurry. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి అవ్వట్లేదు. ఆల్రెడీ కొన్ని డేటాబేస్ డౌన్లోడ్ చేసాం మనం చాలాసార్లు. దిస్ ఈస్ ద బ్యాకప్. కాపీ దిస్. What I will do is I'll go to program files, Microsoft SQL Server, which instance? SQL Server 2022. Backup. Click OK. ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తా. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని రీస్టోర్ చేస్తాను. ఇది శాంపిల్ డేటాబేస్. ఓకే. సో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, Microsoft SQL Server 2022 MS SQL backup. We have a backup here. Click OK. Click on this. Click OK. Okay, files, relocate folders. Click OK. This is a real-time sample database.
It is restored. ఇక్కడ restore చేశాను. Okay, fine. టేబుల్స్ ఇక్కడ చూడండి, డిబిఓ స్కీమా ఉందా? ఓకే, డిబిఓ స్కీమా ఉంది. డిబిఓ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ హెచ్ఆర్ స్కీమా ఉందా? హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్, హెచ్ఆర్ ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ హిస్టరీ. పర్సన్ is a schema here. Person. Okay. Production is schema here. Okay. Come to sales. Sales dot country region, sales dot credit card, sales dot currency, sales dot customer. Open this. All these are customer details, account number. Okay, customer names, all this information. So సేల్స్ అనేది ఒక స్కీమా నేమ్ డాట్ టేబుల్ నేమ్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. ఆర్ యు క్లియర్ విత్ దట్? Yes. Come to schema part. A schema is a list of logical structures of data. Okay, it is a logical container that can use it to classify tables. So each role have a schema. Each user have a schema. Okay. So మనకి బై డిఫాల్ట్ ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసినాం అనుకోండి. So I'm creating a database. This is a new database. Where is new database? Refresh this. New database. Go to new database. మిగిలినవన్నీ క్లోజ్ చేద్దాం. Open this. Go to security. Go to roles. Go to database roles. How many roles are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ఎన్ని రోల్స్ ఉన్నాయి? How many roles? 9 roles ఉన్నాయి. ఓకే. సో యూజర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి బై డిఫాల్ట్? 1, 2, 3, 4. ఎన్ని యూజర్స్ ఉన్నాయి? 4 users. 9 plus 4, 13. Go to schemas. సో ఎన్ని స్కీమాస్ ఉన్నాయి లెక్కెట్టండి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. సో ప్రతి యూజర్ కి ఒక స్కీమా ఉంటది, ప్రతి రోల్ కి ఒక స్కీమా ఉంటది. ఇక్కడ యాక్సెస్ అడ్మిన్ ఉందా? ఇక్కడ యాక్సెస్ అడ్మిన్. బల్క్ ఆపరేటర్. సో బై డిఫాల్ట్ ప్రతి డేటాబేస్ కి 13 స్కీమాస్ ఉంటాయి. ఈ 13 స్కీమాస్ ఎలా వస్తాయి? ఈచ్ రోల్ కి ఒక స్కీమా ఉంటుంది, ఈచ్ యూజర్ కి ఒక స్కీమా ఉంటుంది. ఆర్ యు క్లియర్? సో మీరు చెప్పాలా, మీకు డ్రైగా ఉందా, సబ్జెక్ట్ కష్టంగా ఉందా, ఈజీగా ఉందా చెప్పండి. దాన్ని బట్టి నేను డెసిషన్ తీసుకుంటాను. మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా, ఇక్కడికి ఆపేయాలా, కంటిన్యూ చేయాలా అని. సుబ్బు, శివ, స్వప్న, అశోక్, అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది. ఓకే. సో మీరు కాన్ఫిడెంట్ ఉంటే నేను ఇంకా ముందుకు వెళ్తాను, లేకపోతే బ్రేక్ ఇవ్వాల్సింది ఉంటుంది. అందుకని సో ప్రతి రోల్ కి ఒక స్కీమా ఉంటుంది, ప్రతి యూజర్ కి ఒక స్కీమా ఉంటుంది. టోటల్ డిఫాల్ట్ 13 స్కీమాస్ ఉంటాయి. జనరల్ రూల్ ఏంటంటే, సో ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేస్తే ఒక డేటాబేస్ లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డేటాబేస్ లో ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేశారు. యూజర్ నేమ్ ఈస్ హరి. లాగిన్ నేమ్, దెర్ ఇస్ నో లాగిన్ నేమ్, ఇంకా లాగిన్ నేమ్ క్రియేట్ చేయలేదు. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ ఐ విల్ క్రియేట్ లాగిన్ నేమ్ హరి with
password equal to 1 2 3 4. Create user Hari for login Hari. Use new database. Use master. Okay, so I'm executing both of these. Sorry. Okay, done. సో ఇప్పుడు యూజర్స్ లిస్ట్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ హరి వచ్చింది. ఓకే, సో ఈ హరి అనే ఒక యూజర్ ఉంది కదా, ఈ యూజర్ ఏం క్రియేట్ చేసినా టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తే హరి అని ఒక స్కీమా క్రియేట్ చేసుకొని ఆ హరిలో టేబుల్స్ పెట్టుకోవడం కరెక్ట్. ఓకే, జనరల్ రికమెండేషన్ ఏంటంటే, సో ప్రతి యూజర్ కి ఒక స్కీమా ఉండాలి. హౌ టు క్రియేట్ ఏ స్కీమా? క్రియేట్ స్కీమా, స్కీమా నేమ్, క్రియేట్ స్కీమా, స్కీమా నేమ్ హరి. Execute this. Go to schemas. Refresh. Schema Hari. So next time నుంచి నేను ఏ టేబుల్ క్రియేట్ చేసినా క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్, క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్. వాట్ ఈస్ టేబుల్ నేమ్? హరి డాట్ టేబుల్ 1. స్కీమా నేమ్ మెన్షన్ చేయాలి. అప్పుడు నా స్కీమాలో మాత్రమే ఉంటాయి ఆ టేబుల్స్, మిగిలిన యూజర్స్ టచ్ చేయకూడదు. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సో బెటర్ రికమెండేషన్ ఏంటంటే ఇది, కానీ ఎవరు రియల్ టైంలో వాడరు. స్కీమాస్ అనేది ప్రతి యూజర్ కి ఇవ్వరు. ఓకే, DBO is default schema. If you don't mention any schema, it will take DBO. ఓకే, ఫైన్. సో ఇది ఒక్క టాపిక్ కంప్లీట్ చేసి ఒక 5 to 10 minutes గ్యాప్ తీసుకుందాం. ఓకే, ఓకే, అదర్వైజ్ వీ విల్ టేక్ గ్యాప్ నౌ. సో 10 minutes గ్యాప్ తీసుకొని స్కీమా నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం, మళ్ళీ మర్చిపోతారు. సో ఐఎమ్ స్టాపింగ్ రికార్డింగ్.